Так, записуємо, так, пару. Богдан Терлак приєднався ще і Маркіян. Отже, зараз секунду. Ще відзначу тих, хто приєднався. І тоді зразу починаємо. Богдан Терлак і Маркіян, то 22-га. Так, 22. Так, 22-га. Перепрошую за запізнення. Нічого. Зараз маю вас знайти. Терлак Богдан є. А Маркіян, як ваше прізвище? Пилипчак. Пилипчак, так. О, Василь Маркіян. О, бачите, я цьому тут Василь. Все, окей. Ні, кликайте Маркіян, мені так зручніше. Добре, я буду вас називати Маркіян, але в системі ви в мене йдете, там, де є два імені, Василь Маркіян, то я буду знати вже, що ви Маркіян. Okay, so let's start our topic 3. Our topic 3 for today is, I think, it's unique and very interesting because it's like a heart of economy, essence of business. Because on the street, anyway, we have the market economy, and our lecture number 3 is related to the market economy, the essence, functions, and constituents. So, and there are 3 questions here which we will clarify that what does it mean market economy? What is this? How it works? Which kinds or types market economy we know? Because market economy was a period not a few years ago. It was a long process and the kindness of market economy is very changeable. Today, we also have market economy, but such kind of market economy has some peculiarities like recession, very high volatility of market, different in the kind of businesses, and speed of moving business is very different that it was 20 or 30 or 50 years ago. And we will describe the role of the economy. What does it mean, demand and supply? Because demand and supply, these are instruments of facilitating market economy. Without demand and supply, market economy doesn't work. And this is a key rule. And exactly, market economy has competition on the market, competition between sellers, competition between buyers, competition between producers, competition between industries regarding the products, regarding the services, regarding the different approaches to complete the business model, regarding selling, marketing, advertising, and so on, so on. So why this lecture is so important? Because of the driver of market economy and role and functions of market economy in each kind of business. And sometimes these laws of market economy, some rules of market economy don't depend on us. They have own drivers, okay? Because it's a freedom and transparency on the market. This is also such functions and characteristics of the market economy. So I'm sharing you this kind of lecture, and we will move following the presentations. So you can see key points. Number 1 is market, its types and role in the economy. So if you're seeing about or thinking about the market, you can imagine such kind of market structures. Sometimes when we have a lot of producers, a lot of buyers, a lot of different signals on the market, a lot of different businesses, and between we have rivals. We can see rivals or competition. So
such kind of market structure, it's a perfect competition. Another kind when we have monopolistic competition. So between government organizations, between government companies or such private business companies, where we can see some monopoly. So one produces, one kind of producers or sellers or industry has special preferences on the market. A key example of that is sometimes monopoly in some industries, governmental companies or such private companies which are related to the government. And thankful for these relations, they can gain a lot of benefits, so and can sell their products or services directly according to the government agreement with this government. And another kind is oligopoly. Oligopoly is a situation where we have oligarchs and where we have some financial groups, some producers, factory groups, and these factory groups or shops complete monopoly of the market. So they are agreed between each other to gain some part of market, and as a result gain more profits and more benefits by selling their products or services. So more oligopoly, such kind of agreement between key players on the market. And monopoly, sometimes in some industry we have monopoly, where is one company, it's a monopolist on the market. So all profits on this sector or industry will move to this company. And a lot of years ago, we had monopoly of the governmental companies or monopoly of some private companies, but just right now, more interesting to speak about the competition. So this is like What is the difference between monopoly competition and monopoly? Monopolistic competition is a situation on the market where we have 2 or 3 monopolists, and between them we have like a war for the best place on the market. Monopoly, it's a clear monopoly. It's like when we have one company and only this company has exclusively rights on the market to produce something or to sell something. Okay. Okay, thanks. Thank you for this question. Okay, it's like clear structure is such kind of markets. What are you seeing on this picture? What do you think? What is this? It's simple. Just a market. Yes, this is market with vegetables, with fruits. With this is market. We have a lot of such kind of markets in Lviv, in Kyiv, in other cities in Ukraine, but also in abroad. If you wanted to buy something cheaper, okay, I think, or if you wanted to choose the best products or in different sellers, okay, of these products or producers of this products, okay, you will go on the market and we can work on the market and choose what we want for the best price, because on the market we have different prices. Okay, it's like real market. But if we will go to the Ashan, for example, we will have only fixed price on potatoes or bananas or other vegetables. That is the difference, because like Ashan or Arsen this is like some kind of oligopoly on the market. But if we go to the mini markets where we can meet with producers or resellers, exactly, we can use in this way of such kind of products, we can see the difference. We may choose. So on the real market, we can see more competitive situation where we can see a lot of sellers and a lot of different products, and exactly we can meet with different prices, because
selling, process of selling, it's just like motivator, okay? And sometimes producers can put lower price than their competitors. This is like characteristic of the market and characteristic of the market economy. What is this? What do you think? What you can see at this picture? A birja, but how to say it in Yeah. English? Birja, exchanges. Yeah, yes, you're right. It's like exchanges where you can see a lot of guys, brokers, dealers, finance analytics will move to their computers and buy and sell shares, government securities, цінні папери, так, shares – це акції, derivatives, тобто похідні акції. And these securities also are presented by different companies. And exactly that is also example on the market, because these brokers and dealers, investors or finance persons who deal from the investor side are going to buy some shares or some securities or some assets on the lower price, and after that sell when the price will be high to get the profit, to get the margin. Okay? Тобто на цій картинці ми також бачимо приклад ринку, так? Але це є фінансовий ринок, де брокери, дилери, фінансисти, аналітики і ті люди, які професійно виступають зі сторони інвесторів, вони також купують, вкладають гроші в цінні папери, в акції, облігації, похідні цінних паперів. Сьогодні це і віртуальні активи. Так? Це приклад біржі, лондонська біржа, я не знаю, чи нью-йоркська біржа. Ось, і вони також мають встигнути, тому що вони між собою теж конкурують. Так? Це приклад так само ринку. So, such kind of market and such kind of market, but the key pillars of the work in this market are the same, are the similar. And that is a key point for remember for our side, that market has own rules. Це основний ключ, так, наше розуміння, основна така основа, що кожен ринок, незалежно від його виду, а його основи, так, є одинакові. What is the market? Так, що таке ринок? Прийдемось до чого так більш детально. Так? В основному це спеціальне місце. Так? A market is the place where parties can gather, збираються, to facilitate the exchange of goods and services. The parties involved are usually buyers and sellers. Тобто ті учасники ринку, вони в основному включають продавців, покупців і продавців. The market may be physical, like a retail outlet where people meet face-to-face, or virtual, like online market, where there is no direct physical contact between buyers and sellers. And there are some characteristics that help define a market, including the availability of an arena, buyers and sellers, and a commodity that can be purchased or sold. A market transaction may involve goods, services, information, currency, such kind of different assets, or another combination of this that pass from one party to another party. In short, market is an arenas in which buyers and sellers can gather and interact. Тобто ринок – це місце, де продавці і покупці збираються разом, і вони між собою комунікують, так, залежно щодо продажу чи купівлі певних товарів чи послуг. Two parties are generally needed to market a trade. Так, ці дві частини учасників, двоє учасників, вони потребують, так, зробити торгівлю на цьому ринку. Ринок і торгівля – це є абсолютно сумісні прямі поняття. But a minimum, a third party is required to introduce competition and bring balance to the market.
As such, a market is a state of perfect competition, among other things, is characterized by a high number of active buyers and sellers. І, звичайно, якщо на тому ринку з'являється як мінімум третя сторона, так, зі сторони покупця або зі сторони продавця, це вже вносить в ринок певну таку струю, так, певну ноту конкуренції, так, бо тоді так, буде або вищий попит, або вища пропозиція. Так, і це свого роду балансує маркет, не дає бути цінам так, надто високими чи надто низькими. Так? І, звичайно, чим більше на ринку, так, якщо він є чим ширше, чим більше там продавців і покупців, тим, відповідно, ці от угоди будуть більш частіше побудовані на чистішій компетенції, perfect competition, на такій досконалішій компетенції. Let's move to another slide. Так. So let's like a summary. A market is a place where buyers and sellers can meet to facilitate the exchange or transactions of goods and services. Markets can be physical or virtual. Other examples of the market include illegal market, auction market, and financial market. We will describe what does it mean is such kind of markets: illegal, auction, and financial. Market establishes the prices of goods and services that determine the supply and demand. Features of the market include the availability of an arena, buyers and sellers, and commodity. Так? Тобто ринок – це те місце, де зустрічаються покупці і продавці для того, щоб зробити певний обмін або транзакції стосовно товарів або послуг. Ринок може бути так, як фізичний, так і віртуальний. Інші види ринку, вони включають в собі нелегальні ринки, так, ринки, які обслуговують тіньову економіку, аукціони, так, всі чули про ринки аукціони. Тобто попит і пропозиція на товари аукціонів, вона формується трішки по-іншому. Так? І фінансові ринки. Так? І, звичайно, що основними такими рушіями на ринках, які встановлюють ціни, це є попит і пропозиція на той чи інший товар чи послуг. І, звичайно, так, такі основні характеристики ринку, вони включають наявність такої торговельної площадки або інфраструктури, щоб були продавці і покупці, так, з двох боків, ну і, звичайно, товар або послуга, те, що є вироблено. So, please remember that the key essence of the market economy is transparency in pricing and open access of goods and services to all participants. We spoke about transparency. Transparency, it's like a freedom to buy, to propose something, to create new products and services, to advertise these products and services, and to get the open access to all markets. It's about the freedom and key characteristics of the market economy for nowadays. So this is especially very popular today for financial markets, where we can speak about investing, virtual assets, trading of virtual assets, trading of virtual securities, and transparency, so free access to this market. So everyone can invest money in these points and trade and gain the profit. So these are the key points of market economy. Beyond this broad definition, what does it mean, market economy? I mean, the term market encompasses a variety of things depending on the context. For instance, it may refer to the stock market, which is the place where securities are traded. It may also be used to describe a collection of people who wish to buy a specific products or specific service in a specific place. Certain decisions that help share the market are determined by an economic system known as a market economy. So market economy, it's like a special system internally on the economic system. And at the same time, this is a base
of the economy. So market and economy, this is related definitions, related systems to each other. And this system depends on the situation of each other developments. In these systems, factors like investments and the production, distribution, and pricing of goods and services are led by supply and demand from business and individuals. As such, a market economy is unplanned and is not part of a planned or common economy where the government dictates all of these factors. Just in Ukrainian short explaining. So, крім такого чіткого визначеного поняття, так, що таке ринкова економіка, що таке ринок, так, сам термін ринок, так, він в собі може поєднувати дуже багато речей, так, дуже багато різних підходів, залежно від контексту, в якого це розглядається. Якщо ви виходите на торгівельну площадку онлайн, так, це теж простір ринку. Ми сьогодні з вами говоримо про метавселенну, багато чуємо, так, і децентралізовані проекти, так, що в метавселенні вже, наприклад, розкуповують землю в інтернеті. Це теж приклад ринку. Так, він новий, він нерегульований, ми ще не знаємо чітко його правил, так, але знайшли цю просторову ділянку, так, і її контекст в тому, що ми купляємо вже собі простір, багато компаній купляють в цьому 3D-просторі, так, чи він же 5D, я не знаю, так, на площадках метавселенної. І це теж ринок. І там, виявляється, теж вже можна здавати в оренду, розміщати свої компанії, комунікувати з іншими учасниками ринку. Так? Тому і торгувати можна. Так? Тому термін ринок може вживатися в залежності від контексту, так? Де об'єднуються люди, які хочуть продати певні специфічні товари чи послуги в певному специфічному місті. Тут саме головне, щоб був попит на ці товари, так, і була пропозиція їх, чи товари, чи послуги. Тому ринкова система і економічна система, ці системи є взаємопов'язані і вони взаємозалежні, тобто прямо впливають один на одного. І такі фактори, так, як інвестування, виробництво товарів чи послуг, так, продаж товарів чи послуг, встановлення цін на товари чи послуги, воно завжди залежить від двох речей: від попиту і пропозиції, яка може бути від бізнесу або від індивідуальних учасників. Ось. І в чому така суть ринкової економіки, ринку, що на відміну від командної економіки, де держава вирішує все, ринок має вільний простір, так? Де держава може частково якісь фактори регулювати, проба, інфляція, ВВП, монетарна політика, так? Вже на макрорівні. Але самі процеси на ринку відбуваються в вільному русі. Так? Від державних органів влади вони не залежать. В цьому суть, власне, ринку. What are you seeing in this picture? What do you think? Maybe online shopping. Yeah, online shopping, where we can create such all kinds of agreement today online, and maybe thankful for the COVID-19 in Ukraine, for example, we have moved much more progressive steps in this online purchasing or online distribution. Okay, and right now it's enough your computer or iPhone to buy something or to sell something, and if you have linked your trading platform, for example, to your Google account or card account in fintech bank, for example, Monobank or other bank, you can use it by sitting at home, and as other people say, you are doing nothing. Okay, but for our comfort life, we can use these gadgets to trade, and that is also the market space. Okay, because we may go on this online market, we shall
find what we need or propose what we have to buy or sell and gain money for that. Markets may be represented by physical location where transactions are made, that is another step, or they may be virtual. Okay, internet-based stores and auction sites such as Amazon, okay, it's a very famous trading platform, or eBay are examples of markets where transaction can take place entirely online and the parties involved never connect physically. Так? Яскраві приклади таких віртуальних ринків, так, це торгівельні площадки Amazon і eBay, де, в принципі, покупці і продавці віч-навіч ніколи не зустрічаються, так? Але, тим не менше, вони беруть участь онлайн і проводять такі транзакції. Markets may emerge originally or as a means of enabling ownership rights over goods, services, and information, when of the national, other, more specific regional level. Markets may often be categorized developed or developing markets. This distinction depends on many factors, including income levels and the nation or region's openness to foreign trade. Якщо ми говоримо далі про ринки, так, оригінальні ринки, тут залежно від того, хто має право власності на ці ринки. Я думаю, що у вас так само на слуху є державні ринки, є приватні ринки, так, є міжнародні ринки. Чому всі так завжди говорити модно? Давайте виходити на міжнародні ринки. Так? Там більше простору, там більше доступу, так, і відповідно торгівля на цих ринках проводиться в іноземній валюті, так, і відповідно доходи вищі. Також, якщо дивитись на категорії ринку, вони можуть бути ринки, які вже розвинені. Так, от ми кажемо, наприклад, ринки Сполучених Штатів Америки є розвиненими, так, бо це є високорозвинена країна. І є ринки, які розвиваються. Дуже відомий термін такий emerging economies, так, emerging market. Це залежить, звичайно, від країни походження цього ринку. І якщо говорити, наприклад, про якісь нові ніші, навіть в країні, так, нові галузі, ті сфери послуг, які ще немає, так, вони тільки зароджуються, так, вивчають ситуацію, пропонують певні товари чи послуги, то це є так звані ринки, що розвиваються. Так? А вже добре розвинуті ринки – це ті, які функціонально працюють роками, налагоджена повністю інфраструктура, система платежів, система учасників, хто покупці, хто продавці, конкуренція, рівень ціноутворення, як в ринок зайти грамотно, як з ринку вийти грамотно. Так? Тому якщо у вас буде зустрічатись класифікація ринків, так, якісь категорії ринків, то є такі, що розвинені, є такі, що добре ще розвиваються. Так? І, відповідно, ринки локальні, так, регіональні, ринки національні, коли в одній країні, міжнародні ринки. What, how, and for whom types of markets. Here you can see what type and quantity of supply should be produced. It depends on the kind of market. Це залежить від виду ринку, так, від специфіки ринку. How? What assets and procedures should be used while making the product. Okay? And for whom? For whom means how much and what goods and services can be purchased by each social group. Before we will complete some market, we will set up, так, перед тим, як ми входимо на якийсь ринок, чи перед тим, як засновується якийсь певний ринок, дуже важливо учасникам ринку відповісти на такі питання. Що це за ринок, як він працює і для чого цей ринок? Так, це є три основні питання. Що це за ринок? What? Який вид, так, попиту, і який вид пропозиції, так, які товари будуть, чи послуги будуть пропонуватися, чи вже пропонуються на цьому ринку? Як? Так, як здійснюється? Онлайн, вживу, ми йдемо на базар, так, яка площадка, так, які активи, так, які на цьому ринку купуються чи продаються, так, і які процедури, так, повинні бути використані, так, є в основі того, щоб створити цей продукт чи послуг. Так, бо від того теж буде залежати ціна і буде залежати пропозиція. І, звичайно, третє питання – for whom?
Так, для кого? Для кого ці товари? Для кого ці послуги? Ну, чи буде на них попит в достатній мірі? Тому що якщо буде висока пропозиція, а не буде попиту, ніхто не купить цей товар, відповідно, прибутку не буде, ринку не буде тоді. Так? Тому оці три важливі складові what, how and for whom, вони нас ніби заземляють, так? Коли ми твердо стоїмо на ногах, коли ми дивимося, окей, ми виходимо на цей ринок, з чим, і як, і для кого. Так? Це для вас буде важливо дуже розуміти, коли ви будете, наприклад, створювати свою компанію, засновувати свою компанію, вона буде виробляти певні товари чи послуги, і ви будете шукати нову ринкову нішу. Так? Тобто ринок має ніші. Дуже часто ринок є вже сформований, і здається, ну там нового нічого придумати не можна. Але якщо специфіка пропозиції певних товарів чи послуг, ви коли заходите з новим товаром чи послугою вже на діючий ринок, ви його оживляєте, так? І маєте можливість там зайняти свою власну нішу, таким чином удосконалити ринок, ще й до того всього, посилити конкуренцію на цьому ринку, тому що ваші конкуренти теж будуть дивитися, окей, що вони запропонували, чому в нас цього нема, чому в нас падають продажі. Так, це так само свого роду фасилітатор розвитку ринку. Markets vary widely of a number of reasons, including the kind of product sold, location, duration, size, and continuity of customer base, size, legality, and many other factors. Aside from the two most common markets, like physical and virtual, there are other kinds of market where parties can gather to execute their transaction. Звичайно, ринків є багато і дуже широке коло, так, кількість причин, які включають різні види продуктів, послуг, сервісів, локацій, так, просторової уяви, так, часу, терміну дії ринку, розміру, так, і врахування, які клієнти, хто наші клієнти, так, який розмір наших клієнтів, що вони хочуть взагалі наші клієнти, чи це легально, чи нелегально, ну, дуже багато факторів, так. І тут два основні види ринку, категорії ринків, які ми розглянули, фізичний і віртуальний, і, власне, це основні ринки, де оці сторони зустрічаються і можуть проводити свої транзакції щодо купівлі і продажу. Так? Види ринків. Such kind of markets here you can see like goods markets. Very simple. We every day use goods markets with some products, food, and clothes, shoes, something like that. Another kind of market, nature's resources market. It's a really huge kind of markets, and if you are listening such some geopolitical situation in Ukraine, you can see that, okay, maybe winter will be very cold, we have problem with gas, maybe, and if you are going to analyze the international trading, European position regarding the war with Russia. So you can see that natural sources market, it's a water, it's gas, it's a special governmental sources, land, okay? It's also markets where we can apply the same laws and pillars which we use on the good market, but with some peculiarities exactly. Labor market. So labor market, everyone, if we are going to get some job, okay, we shall go on the labor market and describe, okay, I speak Ukrainian, English, German, Spanish, I have education 1, 2, 3, 4, okay, I have my experience, so we are completing our CVs, okay, and put the CVs on the special platform, for example, Работа.ua, yes, or we are searching their proposals and propose them our services for some monthly price. It's also market, okay, because key points of the market, how for the people who are professionals, how expensive I can sell myself, my talents, my experience, my education, and so on. For that, we
shall go on the labor market. On another side, on the labor market, we have companies, private, governmental, international companies, and okay, these companies also are going to buy good specialists on the market. Okay, and because they also have budgets for salaries, and these companies will go to the platform, special platform, or have HRs, and go to the LinkedIn, go to the Работа.ua if we are speaking in Ukraine, and create proposals. Okay, we are looking for such kind of specialist. We are proposing such kinds of salary, but we need we have some requirements for this, for our staff, 1, 2, 3, 4, 5. And if you are open some job proposal, you will see these requirements. Okay, and just from our side, we will think, okay, I go, I'm not go, I'm willing or I'm not willing, and so on. But if our need will meet, okay, good salary, good company, I'm appropriate and capabilities person for such kind of job. Okay, we agreed, we signed agreement. This is also market. This is labor market. Capital market and money market. Capital market and money market, that is financial markets. And key points of the selling or buying on this kind of markets is this is a money or prototypes of money like credit, deposit, assets, virtual assets, investment, securities. But key proposal or key demand or key supply creates only based of money. So money is facilitator of this market. In capital market, usually we are looking for money for the long-term period of time. On the money market, we use money for short period of time. Okay, and exactly all kinds of these markets has some part of regulation by the government. Okay, it's a law, legal area, legal sphere, special norms, special politics like monetary policy, government pricing policy, budgeting policy, market regulation policy, central bank policy, and so on. But such kind of markets is particular for each economy and each kind of country. On the slide, you can see such how everything, how assets, goods, services are moving through the different market. So if we have business on one side and household on the another side, business buy some sources to produce because business is really producing goods and services, and exactly sell products. Two functions: buy sources and sell products. Households, families also, but they usually sell sources and buy products. Okay, let's see. And we have resource market and product market. Business, first of all, pays some costs. Businesses are going to the resource market, pay some costs, and which households sell? What households sell here? Labor, працю, land, земля, capital, and entrepreneurial ability. Пам'ятаєте з першої лекції? І підприємницьку здатність. Тобто бізнес з одного боку купує ресурси для виробництва продуктів чи послуг і продає продукти чи послуги. А сім'ї, так, власники, так, приватники, вони продають ресурси, тобто ми з вами, так, і купуємо продукти. Так? Взамін ми пропонуємо на ринок ресурсів, ми виставляємо працю, землю, капітал і підприємницький дух. Так? Бізнес це купує. Купив бізнес, так? Бізнес is buy, купив це. І ресурси рухаються далі до бізнесу.
Далі, використовуючи ці ресурси, бізнес виробляє продукти чи послуги. Так, ось ці продукти чи послуги рухаються на ринок продуктовий, product market. Тут бізнес продає, а households buy. Так? Від бізнесу до так, сімей в нас йдуть товари і послуги, так? А взамін, так, наступна така зелена колоночка, ми можемо бачити, що йдуть товари, це послуги. Взамін ми там озадачуємо свого роду бізнес, і ми пропонуємо якісь свої запити, так? Що ми хочемо купити, на що є попит, так? Що нам потрібно. Так? Це теж є певний сигнал для ринку продуктів. Так? Тому що бізнес, коли продає продукти чи сервіси, отримує взамін revenue, дохід. Так? Оцей дохід вже далі формуються витрати, так? Коли він купує ресурси. Так? А сім'ї, так, отримують взамін, так, приватні господарства гроші, так? Ренту, процентну ставку, заробітну плату, виплату на капітал, так? І так далі, а не інкам. І знову ж таки, тобто це є так званий кругооборот ринку продуктів і ринку ресурсів. Так? І тут один без одного ми не можемо. Так? Тому що якщо, скажімо, бізнес виступає тією стороною, яка на ринку продуктів продає ресурси, а домашнє господарство, продає продукти, а домашнє господарство їх купує, то на ринку ресурсів, навпаки, бізнес виступає тим, хто купує ресурси, а домашнє господарство, так, їх продають. Так? Тому дві сторони є так чи інакше. Наступні види ринків. Underground of black market, illegal market and auction market. Underground market. And underground or black market refers to an illegal market where transaction occurs without the knowledge of the government or other regulatory agencies. Many illegal markets exist in order to circumvent existing tax laws. This is why many involve cash-only transactions or non-traceable form of currency, making them harder to track. Many illegal markets exist in countries that are economically developing and with planned common economies, where the government controls the production and distribution of the goods and services. When there is a shortage of certain goods and services in the economy, members of the illegal market step in and fill the void. Тобто всі ми знаємо, що є чорні ринки, так, або нелегальні ринки, так, де транзакції проводяться без того, що про це знає уряд, регуляторні органи, так, різні агенції, які займаються наглядом за такими ринками. Так. Звичайно, такі транзакції є ризиковими, вони коштують більше, вони допомагають сторонам заробити більше, але і тут основна суть, чому вони заробляють більше на чорних ринках, тому що вони не сплачують податки. Так? Сплата податку з прибутку є обов'язковим таким атрибутом ринкової економіки, так? І ринку як такого. Тому в основному на нелегальних ринках або чорних ринках здійснюються транзакції тільки в готівці. Ось для того, щоб не можна було, тому що по рахунках, так, транзакції кожен банк або фінансова установа клієнтів може відслідкувати. А якщо це оплата прийшла готівкою в певних сферах за товари і послуги, відслідкувати це і дуже важко. Тому, як правило, науковці кажуть, що такі нелегальні ринки, вони найбільш розвинені в країнах, що розвиваються. Чому Європейський Союз і країни, які слідують, так, євроринку, їхнім тенденціям розвитку ринку, так, там прийнята така тенденція cashless economy,
називається економіка без готівки, тобто cashless economy. Чому там останні років 10 нас активно стимулюють так проводити транзакції тільки в карточках, так? По карточках відслідкувати тут дуже тяжко, дуже легко, так? А де я була сьогодні за день, якщо я розраховувалася, що робила готівкою, так? Ну, це фактично побачити, відслідкувати є неможливо, так? Хоча це як елемент тіньової економіки. Хоча я вважаю, що це потрібно. Оці нелегальні ринки, так, вони так само є і в високорозвинених країнах, так, там відомі як тіньова економіка. І, звичайно, дуже багато є схем такої тіньової економіки, де в першу чергу задіюються такі, скажімо, елементи ринку, як ціноутворення, так, продаж. І, звичайно, кількість товарів чи послуг, які продаються, чи транспортуються, чи експортуються і так далі. Тобто є такі моменти. І аукціонний ринок, так? Ринок аукціонів, напевно, теж у вас дуже на слуху. An auction market brings many people together for the sale and purchase a specific lots of goods. The buyers or bidders try to top each other for the purchase price. The items up for sale end up going to the highest bidder. Тобто, як відбувається ціноутворення на аукціоні, ви знаєте, пропонується лот певного дуже специфічного товару чи послуг, але, звичайно, на цей аукціон збираються люди, які готові, ну, які фанати, так, ну, умовно кажучи, або яким дуже потрібен ця картина, чи футболка відомого там футболіста, чи ще щось. Вони готові виставити за це максимальну ціну. Так? І тоді продаж товару, цього ексклюзивної цієї речі відбувається за найвищою ціною, яка була встановлена на цьому аукціоні. Так? The highest bidder lot. До речі, там, де ми будемо говорити про попит і пропозиції, ну, на ринках аукціонів ціна формується по-іншому. Там оці криві, цей еквілібріум, він не пересікається посередині, так? А ціна рухається завжди вище. Так? Ну, базуючись на специфіки ринку. Тому основні звідси висновки, так, market economy functions under the law of supply and demand. It is characterized by private ownership, freedom of choice, self-interest, buying and selling platforms, competition, and limited government intervention. Competition drivers the market economy as it encourages efficiency and innovation. Market economies marginalize those that are able to compete, contributing to income inequality. Переходимо до нашого другого питання. Я щось довго з вами сьогодні. Demand and supply. Так, на цьому графіку можете бачити, що саме рука попиту і рука пропозиція, вони, скажімо, інтенсивно рухають цей ринок. І от економіка на тому базується. Так? Також є інтервенції з боку уряду, але якщо ринок є competitive, так, конкурентний, то таких інтервенцій має бути якнайменше, а в ідеалі взагалі ні. Так? Тоді це вільний ринок. І ми маємо зустріч з вільним ринком. A market economy is a system where private individuals and businesses drive the economy on the basis of demand and supply without state intervention. Pros and cons of market economy. Pros. Supply and demand are driven by consumers and businesses. Competition encourages efficiency. Innovation is rewarded with profits. Successful business invests in each other. And cons. Competition leaves out the disadvantages. Takers of the disadvantages tend to be left behind. Not everyone can realize their full potential on the market. Self-interest tend to rule over concern for the whole. І тут у вас буде характеристика, так, наступні слайди, я не буду на них зупинятися, так, чому, власне, попит і пропозиція, вони є тими драйверами для покупців і споживачів, які рухають ринок вперед. Так, конкуренція, вона передбачає певну ефективність, тому що, щоб конкурувати, ми маємо викладатись на всі 100, так, показувати найвищу якість.
Так? Це є драйвером ефективності. Так? Інновації завжди винагороджуються прибутком, і, скажімо так, успішний бізнес, успішні види бізнесів, вони завжди інвестують один в один. Так? Це є позитив. Так? І тут вони є розписані, чому саме це є позитиви, тобто прос. І є певні конс, так само присвячений їх слайд, чому саме так без конкуренції ми маємо певні такі механізми втрат. Так? Тому що не кожен виживає в висококонкурентному середовищі. Багато компаній не повністю реалізує свій потенціал, і вони змушені піти з ринку. І таким чином вони витрачають даремно свою енергію, свої здібності, так, для конкурування. І скажімо так, що дуже часто цей пункт «the self-interest tends to rule over concern for the whole», не завжди висококонкурентний ринок дбає про певну соціальну сторону. Так? Тому що конкуренція – то є жорстка гра. І той, хто її виграє, він не завжди погоджується так, що, скажімо, є певна соціальна сторона, так? Де потрібно жертвувати, де потрібно віддавати на благодійність, де потрібно не тільки конкурувати і заробляти. Так? Тому це певні негативи. Futures of Market Economy, так, або те, на чому базується, власне, ринок, ми маємо ціни, prices, кредит, production, виробництво, distribution, так, реалізація, government, уряд, який регулює, fire competition, битви, скажімо, конкурентів. Напевно, всі фільми економічні відомі, так, якісь такі кейси, історії, вони побудовані на отих от битвах конкурентів. Consumer protection і захист прав споживачів. Так? Це от ті основні визначення, так? Ті основні pillars, це такі основи, так? Які притаманні в ринковій економіці. Ключовий момент в тому, що ж таке попит і що ж таке пропозиція. Supply and demand, так, ті driver in economics, relationships between the quantity of a commodity that producers wish to sell at various prices and the quantity that consumers wish to buy. Так? Тобто це є попит і пропозиція, нам показує зв'язок, так, між кількістю товарів, так, або яку, скажімо, продавці хочуть продати за різними цінами, і кількістю покупців, які готові цей товар купити. This is the main model of price determination used in economic theory. Так? Це у нас є цей графічок, це є така ключова модель, яка показує взаємозв'язок попиту і пропозиції. Якщо ви тут можете побачити, де це demand, так, це попит, S – це supply, це пропозиція, і ціна формується, так, в еквілібріумі. Зараз ціна формується в точці перетину тих от інтересів, балансування, врівноваги. Тобто ціна не може бути вищою чи нижчою, вона залежить дуже часто на ринку від попиту і пропозиції. The price of commodity is determined by the interaction of supply and demand in a market. Тобто, як вони взаємодіють, так? Та от еквілібріум, та результуюча ціна буде прийнята, так? Вона і буде останньою на ринку. The resulting price is referred to as the equilibrium price and represents as agreement between producers and consumers of the good or services here. Так? Тобто цей еквілібріум, ця остаточна ціна, так, вона нам показує угоду між споживачами і продавцями цього товару чи послуги. І теж вас прошу звернути увагу, у нас є дві криві, дуже важливі, це крива попиту і наступна крива пропозиції, a shift of demand. Власне, як вони рухаються? Demand curve in economics, a graphic representation of the relationships between product price and the quantity of the product demand. Так? Це є фактично, так, вона репрезентує, ця крива дій, вона показує зв'язок між ціною продукту і кількістю попиту.
на продукту, скільки хочуть цього продукту сьогодні, так? Скільки є на нього попит. Так? І якщо ми подивимося, так, як вона малюється, де, так? Вона в нас, якщо в нас попит на товар чи послуг є більший, так, відповідно, крива рухається, так, вверх, горизонтально. Також тут можна побачити, так, і відповідно тоді і пропозиція, так, буде рухатися, і ціна міняється. Так? Якщо попит є більший, так, пропозицію також потрібно рухати більшу, і ціна буде інша, тобто ціна, так, і кількість. Так? Ціна P, а стала P1, ціна була вища, стала вища. Так? І відповідно є потреба в кількості Q, було Q, стало Q1, теж в кількості стало, є потреба в більшій кількості, бо є попит. Так? Якщо б тут не було такого попиту, то ціна б все рівно росла, тому що чим товару є менше, тим він є дорожчий, так? Бо всі його хочуть. A change in one or more of these conditions causes a change in demand, which is reflected by a shift in the location of the demand curve. A shift to the left indicates a decrease in demand. Так? Decrease in demand. Так? Де? While a movement to the right an increase. Так? А D1 ми бачимо рух, коли попит збільшується. Коли попит збільшується, ціна також збільшується. І в нас є спеціальна крива пропозиції, так? Supply curve. The quantity of a commodity that is supplied in the market depends not only on the price obtainable for the commodity, but also on potentially many other factors, such as the prices of substitute products, the production technology, and the availability of this product, cost of labor, and other factors of production. З пропозицією тут також є моменти, тому що ціна на ринку, вона залежить не тільки від того, яку, скажімо, кількість товару запропонує, так, виробник, але і багатьох інших факторів, таких як ціна на супутні продукти чи послуги, яка технологічний процес, так, виробництва тих товарів чи послуг, наскільки він є дорогий, так, наскільки доступними є ресурси, з яких виготовляються ті товари чи послуги, так, які витрати на працю, скільки коштує праця по виготовленню, і також багато ще інших факторів. І, власне, якщо говорити, так, що показує оця от supply, так, S, то що якщо тут ціна буде збільшуватися тільки в тому разі, так, якщо пропозиції буде менше. Оця от S, це є базова пропозиція, так, але по певній ціні. І бачимо, що попит, якщо попит у нас є незмінний, у нас встановлюється еквілібріум ось тут. Однак, якщо в нас пропозиції, так, стає менше, кількість в нас тут, тобто крива пропозиції рухається вліво. Це означає, а попит лишається на місці. Це означає, що ціна зростає з π до π'Ш. Так? Вона буде вже вищою. Тому от тільки ці два фактори, попит і пропозиція, вони рухають ринок. Так? І можемо побачити, що будь-яка зміна, any change in non-price factors would cause a shift in the supply curve, whereas changes in the price of the commodity can be traced along a fixed supply curve. Так? Оці два моменти я вас прошу запам'ятати. What is the key law of supply and demand? Який головне правило, головний принцип між попитом і пропозицією? The law of supply and demand combines two fundamental economic principles, describing how changes in the price of a resource, commodity, or product affect its supply and demand. Secondly, as the price increases, supply raises while demand declines. Conversely,
As the price drops, supply constricts while demand grows. Так? Тобто, якщо в нас ціни зростають, так, це означає, зростає попит при незмінному, зростає пропозиція при незмінному попиту. І навпаки, так, якщо в нас зростає попит на щось, так, а пропозиція лишається незмінною, так, то ціна теж зростає. Levels of supply and demand for varying prices can be plotted on a graph as curves. Тобто є певні криві попиту і пропозиції, які чітко відображають оці от рівні, як змінюється попит і змінюється пропозиція. І тому, от, власне, встановлення оцих от цін, так, воно робиться як еквілібріум між цими кривими. Or market clearing price. Це є чиста ринкова ціна. Так, звідси, які можна взяти головні takeaways, собі почитаєте. Так, тут також до кожного питання у вас є відео. Ви собі заходите по лінку, я скину вам цю презентацію в чат сьогодні, і можете ще собі більш детально прослухати відео про то чи інше питання. Так? І третє питання в нас competition, pros and cons. Competition is a rivalry in which every seller tries to get that other sellers are seeking at the same time. Sales, profit, and market share by offering the best practicable combination of price, quality, and service. Тобто конкуренція є на ринку, так? Коли в нас кожен, хто виробляє щось, хоче продати. Він хоче в той самий час, вони всі одночасно хочуть продати, отримати прибуток і, звичайно, втримати, завоювати цю ринкову нішу. Так? І для цього вони пропонують так само певні товари чи послуги певної якості для певних категорій споживачів за певною ціною. Тут визначення, так, конкуренції, що конкуренція, вона свого роду так звертає увагу споживачів або тих, хто потребує цих товарів чи послуг, до ринку, так, і показує. Тобто це є факт бізнесу. Якщо є конкуренція, бізнес рухається. На основі конкуренції формується ціна, так, пропозиція, дизайн, форма продажі, локація, так, і багато бізнес-процесів. Тому що тут кожен виробник, кожен, хто щось виробляє, хоче удосконалюватися, так, показувати, що окей, в мене кращий товар, краща послуга, прийдіть до мене, заплатіть мені. Так? І оці от конкурентні війни між ними, так, якщо вони є доброчесна конкуренція і недоброчесна конкуренція. Якщо ми говоримо про доброчесну конкуренцію, то тут виробники, так, бізнесмени, вони між собою змагаються в рівному полі. Хто реально є краще, кого якісніший продукт, кого більше інновацій, більше новинки, хто його продає за оптимальними цінами, не завищує ціни, не спекулює. Якщо ми говоримо про недоброчесну конкуренцію, це різні підстави, безумовно. І тут, звичайно, є важче, так, тому що потрібно берегти інформацію, мати хороший security стосовно процесів, які є в тій чи іншій компанії, тому що викрадення процесів, викрадення технологій, викрадення якоїсь бізнес-ідеї – це також відноситься до конкуренції, але до її методів, так званих недоброчесних методів. Тому конкуренція, вона є потрібна і для інновацій, для інноваційного впровадження, і так само вона дуже є, скажімо, ну, і має другу сторону, таку небезпечну, що свої розробки, свої активи, так, те, що допомагає вам робити бізнес, потрібно захищати. Також тут можете побачити на тому слайді types of competition, так, типи конкуренції. Є три типи: direct competition, indirect competition and replacement competition. І зразу маєте приклади. Пряма конкуренція – це коли бізнес, так, продає той самий товар або такий самий продукт, так, і на тому самому сегменті ринку і для тих самих споживачів. Прикладом тут є Coca-Cola і Pepsi. Так? Це чисто, це пряма конкуренція. Непряма конкуренція – це коли бізнес непрямо, так, продає, ну, конкурує в тій самій ніші
з тими самими, скажімо, на тому самому секторі, в тій самій сфері, але змагаються чисто за смаки споживачів. Так? Тут ці дві компанії, які оперують в фастфуді, і вони задовільняють такі самі потреби споживачів. Так? Це в нас є приклади Макдональдс і KFC. Так? Тому що в принципі, продуктовий ряд і підходи в них одинакові. Так, це є непряма. І replacement competition, заміщувальна конкуренція. Так? Це так звані потенційні конкуренти, де вони продають, скажімо, різний продукт чи послуг, так, для різних споживачів. Ось, але впроваджують, скажімо, але покращують цей продукт за рахунок інновацій. Так? Тут, наприклад, впровадження смартфонів або нової системи айфонів, воно ніби витіснило з ринку ті компанії, які виробляли, наприклад, цифрові камери. Так? Тому що вже тоді цифрові камери завдяки інноваціям вони були впроваджені в смартфонах і айфонах, і вони були наскільки хорошої якості, що додатково купляти цифрову камеру не стало потреби. І поступово цей товар так покинув цю ринкову нішу. Можете побачити тут також принципи, так, чому конкуренція виникає і з чим це є зв'язано, так, що є мотивами. Різниця також, що є два види конкуренції – цінова і нецінова. Різниця між ціновою конкуренцією і неціновою. При ціновій конкуренції основним фактором впливу на вибір споживача є ціна. Тобто ми знижуємо ціну. Та, якість товару може від того постраждати, але вплив на психіку, так, на вибір споживача через ціновий фактор стається. Так? І нецінова конкуренція – це коли той самий, скажімо, якість продукту може бути краще, так? Супроводження продажу продукту може бути краще. Так? Тобто фірми конкурують в цій сфері. Так? Якісь додаткові бонуси для клієнтів, але ціна лишається високою. Так? На ціну тут не зважають. Переваги, так, які дає конкуренція для ринку, звичайно, це інновації драйвер, звичайно, це є сервіси для споживачів, їх стає більше, вони різноманітніші, вони стають цікавіші, complacency, так, задоволення певне, так, від споживання цих товарів чи послуг, розуміння свого ринку, core market, свого основного ринку, і освіта. Так? Конкуренція все-таки дає оцей поштовх для того, що ми розвиваємося і здобуваємо нові знання чи навики. Так? Education. So, advantages of market competition, innovation, customer service, complacency, understanding your core market and education as well. У нас з вами часу 5 хвилин, тому будемо активніше рухатися. Тут ви можете побачити, я намагалася вам пояснити кожен, так, з цих позитивів. В чому саме advantages of knowing your competitors, які, власне, негативи, так, від компетентного ринку, від висококомпетентного ринку. Може бути, так, низький рівень якості часу, так, якщо це недобросовісна конкуренція, високий рівень влади певних фірм, так, якщо ми говоримо про олігополію, так, чи вони все рівно виходять з конкурентного ринку часу, безробіття, так. Так, основні висновки звідси про монополію ми з вами говорили. Key takeaways about competition. Competition can be defined as aggregation of businesses in the same market competition for the attention of consumers. Борються за увагу споживачів своїх. Competition is present in all profitable markets where businesses compete on price, quality, reputation, brand name, etc. Competition can boost innovation and how businesses identify the needs and want on consumers more precisely. Так?
It can be also how businesses understand their strengths and weaknesses, as well as strengths and weaknesses of competitors. Допомагає усвідомити свої сильні сторони, слабкі сторони, так само, як і для конкурентів. There are three types of competition: direct, indirect, and replacement. Direct competitors sell the same or very similar products to the business, whereas the indirect competitors sell different products to the same customer segments in the same industry. Replacement competitors sell products that are different to yours, potentially in a different industry, but they have the potential to replace current product offering as a result of new technology. The disadvantages of competition include the business potentially accumulating more costs than budgeted for, and consumers getting confused due to all of the different products offering. Ось це саме чому так конкуренція є наскільки важлива. І нагадаємо, що антиподом так, до конкурентного ринку є монополія і ринок монополістичний. Ми бачимо в Google монополі тепер. Monopoly is a market situation where one producer or a group of producers acting in concern, so together, like one group, controls supply of a good or services, and where the entry of new producers is prevented or highly restricted. Тобто, якщо монополіст контролює пропозицію товарів чи послуг, він здатен робити там дефіцит. Якщо він здатен робити там дефіцит, так, ціна на цей товар чи послугу автоматично буде рости, тому що і потреба в ньому буде. А вплинути або регулювати монополію фактично це складне завдання, але в конкурентному ринку, в вільній економіці це на сьогодні відбувається. І також тут ви собі можете знайти питання до семінару, questions for the seminar on the topic 3, and sources which I recommend to you to use for preparing the different questions of the seminar here. Okay, thank you for the attention. That's all for now. Do you have any questions regarding the market economy, supply and demand, competition, and kind of competition? Є питання у вас, чи в принципі на даний момент часу все зрозуміло, а на семінарі проговоримо більш детальніше? Я думаю, що зараз все зрозуміло, і на семінарі вже буде ясно, наскільки добре зрозуміло. Добре, так, ми тоді це на семінарі поглибимо. Будь ласка, подивіться відюшки до кожного з питань. Література у вас є для підготовки, і питання для семінару є. І, будь ласка, включайтеся всі, хто не має балів, тому що я вже тоді думаю, вам над індивідуальною роботою її складаю. І я думаю, після третього семінару я вже вам дам на індивідуально ще одне завдання, яке будете робити вдома. Окей, дякую вам за увагу. Тоді до зустрічі через тиждень. Бачення. Гарного дня. Добре, До побачення. Побачення. Взаємно.